नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ मनीषा घनश्याम भाबट, नगर परिषद मराठी शाळा दिग्रस, राहणार दिग्रस, जिल्हा यवतमाळ. आज आपल्यासमोर इझी टेस्ट ॲप याद्वारे वर्ग 10वीचा सायन्स 2चा 7th चॅप्टर इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी आपल्यासमोर सादर करीत आहे. या ॲपवर सर्व 10वीचे उपयुक्त असे व्हिडिओज आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की सर्वच पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी हे ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून यावर असणाऱ्या व्हिडिओचा फायदा आपल्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी करून घ्यावा. चला तर आपण वळूया आपल्या व्हिडिओकडे, ज्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी हा पाठ शिकणार आहोत. Learn about microbial pollution control. This can be done with the help of microbes. As we know, microbes are very useful in industries as well as in pollution control. Here, day by day we see that sewage, waste products and various pollutants are ever increasing with the increasing of population. Along with it increases pollution. Along with population, pollution also increases, and this increasing pollution creates diseases and degradation of environment. This degradation of environment and increasing diseases is worldwide problem, and if this going on and on, because day by day population is increasing, and with this increasing population the diseases are also, types of diseases are also increasing. And in India, where there is large population, it is most big problem in India, because in India population is very much dense, and if we do not take right action against this pollution, our future generation can face many difficulties due to this pollution. So here nowadays microbes are used to control pollution. Microbes also play an important role in control pollution. Nowadays garbage is big problem, and along with this garbage, what can we do? We are seeing in this part. This garbage is recycled with the help of landfill sites, and landfill sites are created in urban areas behind the away from the residential area. Here in front of you, here the diagram of modern landfill site. Here landfill site, landfill means where land is filled with garbage. How it is possible? Let us see. This diagram shows you a pit, and in the pit there garbage is there, put in the pit, and above this garbage, this pit is completely sealed with soil cover, and here some microbes are put in this sewage for processing on sewage, and after processing of sewage, here methane gas is produced. Let us see its preparation method, how sewage can be produced. In an urban area, landfill sites are made for accumulation of garbage. Degradable waste being accumulation in urban areas is used for this purpose. Large pits are dug in open spaces far away
from the residential area, and those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching of toxic and harmful materials. This means that degradable waste are collected in the urban areas, and large pits are dug in the open spaces for many away from residential area. Pits are done in the away from the residential area means जिथे वस्ती नाही तिथे असे गावाबाहेर म्हणा किंवा जिथे वस्ती नाही तिथे असे पिट्स तयार केले जातात, आणि या पिट्समध्ये हा डायरेक्ट कचरा टाकला जात नाही, तर त्या पिट्समध्ये सुरुवातीला प्लास्टिक शीट टाकली जाते. तर हे प्लास्टिक शीट टाकण्यामागचं कारण असं आहे की जी सॉईल आहे ती सॉईल पोल्यूट होऊ नये. या गार्बेजमध्ये जो आपल्याला हार्मफुल सॉईलला हार्मफुल असे जे टॉक्झिक आहे किंवा हार्मफुल मटेरियल आहे असं मटेरियलनी सॉईल पोल्यूट होऊ नये म्हणून इथे प्लॅस्टिक शीट आधी टाकली जाते आणि त्यानंतर त्याच्यावर गार्बेज टाकलं जातं. देन among this garbage compressed waste is dumped in the pit. हे जे वेस्ट जमा केलेलं आहे हे जे कंप्रेस्ड वेस्ट आहे हे पीठमध्ये डंप केलं जातं म्हणजे टाकलं जातं. इट इज कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉईल, सॉडस्ट, लिफी वेस्ट अँड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स. हे जे पीठमध्ये जो वेस्ट जमा केलं जातं हे वेस्ट पूर्णपणे त्यामध्ये टाकल्यानंतर वरून त्याचा ऑर्डर येऊ नये किंवा त्याचा स्मेल येऊ नये म्हणून त्याला कम्प्लिटली सील केलं जातं. सॉईल मीन्स माती, सॉडस्ट भुसा, नंतर पालापाचोळा आणि काही स्पेसिफिक केमिकल्सच्या मदतीने त्या पीठला सील केलं जातं. बायोरिएक्टर्स आर मिक्स ॲट सम प्लेसेस. मायक्रोब्स प्रेझेंट इन सॉईल अँड अदर टॉप लेयर्स डिकम्पोज द वेस्ट. सॉईलमध्ये आणि जे बायोरिएक्टर्स त्याच्यामध्ये मिसळले जातात ते त्या वेस्टला डिकम्पोज करतात. कम्प्लिटली फिल्ड पीट इज सील्ड विथ सॉईल स्लरी. बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म आफ्टर फ्यू डेज. ही जी पीठ आहे ही कम्प्लिटली सॉईलनी सील केली जाते आणि या कचऱ्याला या पीठला काही दिवस तसंच ठेवलं जातं आणि त्याच्यानंतर काही दिवसांनी त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन कंपोस्ट तयार होतं जे आपल्याला बऱ्याच फर्टिलायझर प्रोसेसमध्ये किंवा बऱ्याच शेतीच्या कामामध्ये ॲग्रिकल्चरल पर्पजमध्ये वापरल्या जातं. सच लँड फिलिंग साइट्स कॅन बी रियूज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ कंपोस्ट. आता एकदा हे कंपोस्ट तयार झालं की हे कंपोस्ट त्यामधून काढलं जातं आणि परत ही लँड फिलिंग साईट आहे ही रियूज केली जाते म्हणजे परत जो दुसरा कचरा आहे तो जमा करून परत त्याच्यापासून हीच प्रक्रिया करून कंपोस्ट जे आहे ते आपल्याला मिळतं. यानंतर सिवेज मॅनेजमेंट. शहरामध्ये सिवेज मॅनेजमेंट कशी केली जाते याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. सिवेज मॅनेजमेंटमध्ये खेड्यामध्ये जो कचरा आहे तो कचरा तर आपण जवळपासच्या सॉईलमध्ये किंवा बायोगॅस प्लांटमध्ये जमा करतो, पण सिवेज मॅनेजमेंटसाठी आपल्याला एक सेपरेट प्रोसेसिंग युनिट जे आहे ते आपल्याला इथे वापरावं लागतं. सिवेज मॅनेजमेंट इन विलेजेस. डोमेस्टिक सिवेज इज डिस्पोज ऑफ आयदर इन नियर बाय सॉईल ऑर इन बायोगॅस प्लांट. मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे हे डोमेस्टिक सिवेज आहे ते विलेजमधलं बायोगॅस प्लांटमध्ये किंवा इथे आपण सॉईलमध्ये नियर बाय सॉईलमध्ये टाकू शकतो. इन सिटीज सिवेज नीड्स टू बी कॅरीड इन प्रोसेसिंग युनिट्स अँड ॲक्टेड अपॉन बाय मायक्रोबियल प्रोसेस. सिटीमध्ये तसं नाही. हे जे गार्बेज आहे किंवा सिवेज आहे हे जमा केलं जातं हे एका प्रोसेसिंग युनिटमध्ये कॅरीड आउट करून त्यावर मायक्रोबियल प्रोसेसेस केले जातात. असे मायक्रोब्स सोडले जातात त्यामध्ये जेणेकरून तो जो सिवेज आहे तो डिकम्पोज होईल आणि त्यापासून पोल्युशन फ्री फर्टिलायझर तयार होईल. मायक्रोब्स विच कॅन डिकम्पोज एनी कंपाऊंड ॲज वेल ॲज डिस्ट्रॉय द पॅथोजन्स ऑफ कॉलरा, टायफॉइड एक्सेट्रा आर मिक्स विथ दिस सिवेज. या सिवेजसोबत असे मायक्रोब्स मिक्स केले जातात जे त्या सिवेजमधल्या कंपाऊंड्सला डिकम्पोज करतात. त्याचसोबत जे पॅथोजन्स म्हणजे डिसीज कॉजिंग एजंट, पॅथोजन्स म्हणजे जो रोग तयार करणारे जे एजंट्स आहेत त्याला आपण पॅथोजन म्हणू, आणि असे मायक्रोब्स त्यामध्ये सोडले जातात त्या सिवेजमधल्या कंपाऊंड्सला डिकम्पोज करतात आणि कॉलरा, टायफॉईडसारख्या जे पॅथोजन्स आहे यांनासुद्धा
डिस्ट्रॉय करतात, म्हणजे त्यांना नष्ट करतात, असे त्यामध्ये मायक्रोब्स सोडले जातात. दे रिलीज मिथेन अँड कार्बन डायऑक्साईड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाऊंड्स प्रेझेंट इन द सिवेज. त्या सिवेजमध्ये जे कार्बन कंपाऊंड्स प्रेझेंट आहे त्या कार्बन कंपाऊंड्स ला डिकम्पोज केल्यानंतर त्यामधून मायक्रोब्स जे आहे ते मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज करतात. यांच्या डिकम्पोजिशननंतर कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेन हा जो गॅस आहे हा प्रोड्यूस होतो आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ सिवेज बाय द मायक्रोब्स. फिनॉल ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया डिकम्पोजेस द झेनोबायोटिक बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन द सिवेज. सिवेजमध्ये जे झेनोबायोटिक बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात ते हार्मफुल असतात आणि त्याचं डिग्रेडेशन होत नाही, तर त्याचं डिग्रेडेशन करण्यासाठी फिनॉल ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरिया हा त्या सिवेजमध्ये सोडला जातो आणि त्याच्याच मदतीने फिनॉल ऑक्सिडायझिंग बॅक्टेरियाच्या मदतीने झेनोबायोटिक जे बॅक्टेरिया आहे त्याचं डिकम्पोजिशन केलं जातं. यानंतर जे स्लज आहे, या सिवेज मॅनेजमेंटमध्ये जी स्लज असते ती स्लज जी आहे ती सेटल डाऊन होते आणि सेटल डाऊन झाल्यानंतर ॲज अ फर्टिलायझर ती यूज केल्या जाते. ॲज अ फर्टिलायझर स्लज कॅन बी यूज अँड वॉटर रिलीज ड्युरिंग दिस प्रोसेस इज एन्व्हायरमेंटली सेफ. आता ज्या या प्रोसेसमध्ये जे वॉटर रिलीज होतं हे जे वॉटर आहे हे एन्व्हायरमेंटली सेफ असतं, म्हणजेच पोल्युशन फ्री असतं. मायक्रोब्स आर यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल पोल्युटेड ड्यू टू सिवेज. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन जे सिवेजच्या माध्यमातून जे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन घडून येतं त्याचं बायो रेमिडिएशन करण्यासाठी, म्हणजे त्याला पोल्युशन फ्री करण्यासाठी, ते सिवेजला पोल्युशन फ्री करण्यासाठी, सेफ करण्यासाठी त्यामध्ये मायक्रोब्स सोडल्या जातात. अशा प्रकारे मायक्रोब्स जे आहे ते सिवेज मॅनेजमेंटमध्ये आणि म्हणजेच मायक्रोबियल पोल्युशन कंट्रोलमध्ये फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीन टेक्नॉलॉजी. क्लीन टेक्नॉलॉजी, ॲज वी नो, clean means everything is clean. Here clean technology means clean means स्वच्छ, and या स्वच्छतेला टेक्नॉलॉजीची जोड दिली. क्लीन टेक्नॉलॉजी वापरण्यामध्ये एक बायोटेक्नॉलॉजीची ब्रँच आहे. ती बायोटेक्नॉलॉजी ही बायोलॉजीची एक ब्रांच आहे ज्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा आणि लिव्हिंग टेक्नॉलॉजीचा यूज करून काही पोल्युशनमध्ये आपल्यावर पोल्युशनवर आपल्याला कंट्रोल मिळवता येईल. क्लीन टेक्नॉलॉजी, ह्युमन बीइंग, ॲज वी नो ह्युमन बीइंग हॅज मेड व्हेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नॉलॉजी. आता हा तुम्ही मला इथे पाहत आहात किंवा घर बसल्या आता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्या मोबाईलद्वारे माहिती घेत आहात, शिकत आहात, स्वतःच्या ज्ञानात भर पाडत आहात. ही टेक्नॉलॉजीचीच कमाल आहे. मानवाने ज्याप्रमाणे टेक्नॉलॉजीची प्रोसेस जी फास्टमध्ये केलेली आहे, जी प्रगती केलेली आहे, त्याच रेटनी आपल्या इथलं जे एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन आहे ते सुद्धा वाढतं आहे, त्याची स्पीडसुद्धा वाढते. जशी टेक्नॉलॉजीची स्पीडप्रमाणे याची स्पीड आपली वाढलेली आहे आणि म्हणून आपल्याला हे कंट्रोल करण्यासाठी क्लीन टेक्नॉलॉजी, एक बायोटेक्नॉलॉजीचं जे एक ब्रँच आहे ती वापरायची आहे, टेक्निक वापरायची आहे. पोल्युशन 3 प्रकारचं असतं. सॉईल पोल्युशन, तसं पोल्युशनचे खूप प्रकार आहेत पण इथे आपल्याला मेनली सॉईल, वॉटर अँड एअर पोल्युशन जे आहे ते मायक्रोब्सच्या हेल्पने कंट्रोल करता येईल. तर मायक्रोब्स ह्या पोल्युशन आपल्या एन्व्हायरमेंटला पोल्युशन फ्री बनवण्यासाठी काय रोल प्ले करतात? मायक्रोब्स हॅव नॅचरल ॲबिलिटी टू डिकम्पोज मॅनमेड केमिकल्स, हायड्रोकार्बन्स विथ अदर केमिकल्स अँड आर ट्रान्सफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ दिस ॲबिलिटीज. मायक्रोब जे आहे ते त्यांना मॅनमेड कंपाऊंड डिकम्पोज करण्याची ॲबिलिटी मायक्रोब्समध्ये आहे. म्हणूनच ते जर सिवेजमध्ये सोडले किंवा या पोल्युशनमध्ये जर ते मायक्रोब असले, पोल्युटेड एअरमध्ये किंवा सॉईलमध्ये किंवा वॉटरमध्ये जर ते सोडले तर ते
त्या मॅनमेड केमिकल्समधलं जे हायड्रोकार्बन्स आहे ते डिकम्पोज करतात आणि त्यानंतर जे केमिकल्स फॉर्म होतात ते दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये ट्रान्सफर करतात. क्लीन टेक्नॉलॉजी मायक्रोब्स रिड्यूस remove the sulfur from the fuels. Some microbes remove sulfur from the fuel मध्ये जे सल्फर प्रेझेंट आहे ते सल्फर जे आहे ते काही मायक्रोब्स त्यांना रिमूव्ह करण्याची काही मायक्रोब्समध्ये ॲबिलिटी आहे. देन सेकंड इज मेटल लाईक कॉपर, आयर्न, युरेनियम, झिंक एक्सेट्रा लीच इनटू एन्व्हायरमेंट. आयर्न लो क्वालिटी मेटलॉइड्स फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स. काही जे मायक्रोब आहेत ते काही सल्फर फ्युएलमधून रिमूव्ह करतात. जे सल्फर जे आहे ते आपल्याला थोडं हार्मफुल आहे म्हणून ते त्या फ्युएलमधून रिमूव्ह करतात जेणेकरून ते आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये मिसळणार नाही. इट इज एअर पोल्युशन कॅन बी कंट्रोल बाय दिस मायक्रोब्स. अँड मेटल्स लाईक कॉपर, आयर्न, युरेनियम, जिंक्स एक्सेट्रा लीच इनटू द एन्व्हायरमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स. या एन्व्हायरमेंटमध्ये ते जेव्हा लिचिंग प्रोसेस जी आहे ही लिचिंग प्रोसेस म्हणजे त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट काढणे. तर ते या मेटल्सचं जे लिचिंग प्रोसेस आहे ती लिचिंग प्रोसेस होण्याच्या पूर्वी हे मायक्रोब्स त्याच्या एन्व्हायरमेंटमधून त्याला एक्स्ट्रॅक्ट करतात. मेटल्स लाईक युरेनियम, झिंक, सल्फर, आयर्न etc. leach into the environment from low quality metalloids. These are converted into compounds before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. या लिचिंग होण्याच्या पूर्वी हे जे आयन्स आहे जे मेटलॉइड्सपासून मिळालेले आहे ते या लिचिंग होण्याच्या पूर्वी या थायोबॅसिलाय आणि सल्फोबॅसिलाय यांच्या मदतीने दुसऱ्या कंपाऊंड्समध्ये कन्व्हर्ट केल्या जातात जे आपल्या एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल नाही अशा कंपाऊंड्समध्ये कन्व्हर्ट करतात. लिचिंग होण्याच्या आधी थायोबॅसिलाय आणि सल्फोबॅसिलाय जर या मेटल्सची याची जर कॉन्टॅक्ट आला तर हे जे मायक्रोब्स आहेत हे मायक्रोब्स याचं लिचिंग होण्याच्या पूर्वी याचं कन्व्हर्शन दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये करतात जे आपल्याला एन्व्हायरमेंटसाठी हार्मफुल नसणार. इन दिस वे हिअर क्लीन टेक्नॉलॉजी इज यूज nowadays for better pure water, soil and air so that man can live happily on this earth. Thanks for watching. You can watch this video on my Tech Vidya channel also. In the next part I am going to tell about the last part of this chapter, that is biopesticides, and about important questions and weightage to the activity sheet for science. So please stay with us. Thanks for watching.